सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काहो खेत जो मांडियो सूरमा आब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हित पुरजा पुरजा काट मरै कबू ना छाड़ै खेत। परम सन्मानयोग गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी दे अंदर सभाएमान सत संगी जनों वड्डे भागां वाले हाँ। गुरु दरबार की हाजरी भरदे होए समूह संगतां ने बड़े टका दे विच गुरद्वारा साहिब दे हजूरी रागी जथे पासों रस भिन्ने गुरबाणी के शब्द कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए। समूह नौजवानों वालों परसों रोज तो अकाली बाणी के श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए सन, क्योंकि हर साल की तरह लड़ी आरंभ हुई श्री अखंड पाठ साहिबां दी ते छोटे साहिबजादियां की शहीदी नूं समर्पित तीसरे श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति हुई। समूह नौजवान वीरां दा बहुत धन्नवाद जिन्हां ने परसों रोज तो बहुत ही सुचज्जे ढंग दे नाल बड़ी भावना दे नाल ते समूह संगतां ने भी बहुत सहयोग किया। सारियां ने बड़ी भावना दे नाल सेवा निभाई, छोटे साहिबजादियां दी शहीदी नूं याद किया। आपां पिछले हफ्ते भी वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी नूं मनाया, गुर इतिहास नूं विचारन दा यतन कीता सी। कल भी गुरमत विचारां होईयां ते गुर इतिहास नूं विचारिया। आओ जिन्नियां क संगतां गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठियां एक वारी मन बिरतियां नूं एकागर करिए ते ध्यान धरिए उस सरहंद की धरती का जिथे अज गुरु के लालां की शहीदी हुई ते ओ गुरु के लाल जिन्हों गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपनी गोद का निघा आनंद दिता ते अपनी गोद दे विच बिठा के लोरियां दित्तियां। ओ माँ गुजरी जिन्हें कई वारी बाबा फतेह सिंह का मत्था चुम्मिया होवेगा, जिन्हें इन्ने प्यार दे नाल अपने पोते नूं पालिया होवेगा। आओ आपां उन्हां शहीदां नूं प्रणाम करिए ते उन्हां समूह शहीदां दे चरनां दा धरदे होए ध्यान एक वारी मन बिरतियां नूं एकागर करिए ते फतेह दे नाल करो सांझ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि जिन्ना क समां आपां नूं समूह प्रबंधकां वल्लों वीरां वल्लों मिलिया, उन्ने क समय दे विच रहिंदियां होइयां आपां इतिहास नूं विचारन दा यतन करना रल मिल के सारियां ने। गुरु पातशाह जी दा परिवार आनंदपुर साहिब तो जदों सरसा दे किनारे ते आया ते इत्थे 3 हिस्सियां दे विच वंडिया गया। ये आपां सारियां ने इतिहास नूं कई वारी सुनिया ते कई वारी आपां पढ़न दा यतन कीता, क्योंकि इस इतिहास नूं कल भी आपां विचारिया। आपां मेन छोटे साहिबजादियां दे इतिहास दे उत्ते केंद्रित रहना। जिस वेले माता गुजरी ते 2 गुरु के लाल छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह सरसा नदी दे किनारे तो विछड़ गए सन, उस वेले उन्हां दे नाल बजुर्ग माँ दादी जिन्हें उन्हां बच्चियां नूं अपने नाल लिया ते एक साइड नूं चल पए। आखिरकार हनेरी रात आ, ना कोई अगे टिकाणा सी, ना कोई साध संगत किसे दे नाल कोई गल बात कीती भी किहड़ी दिशा नूं जाना ते कित्थे जा के रहना। पर आखिर हनेरी रात
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁੰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਸਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਝੁੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਵਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੋੜਿਆ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਗੰਗੂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਲ ਟੇਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਰ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਿਕਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰੋਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਫੀਸਰ ਜਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਜਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਅਫੀਸਰ
ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਗੰਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਧਰੋ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੌਲ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਖਸੀਆ ਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਖਸੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੰਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੌਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧਰੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਆਖਰ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਧਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜੁੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਗੰਗੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਰੋਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਖੇੜੀ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਂਝੇ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਖਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹਾੜ ਤੇ ਜੇਠ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਕਕਰੀਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਵਸ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲੀਏ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਜੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਭਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲਾਂਗਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਪਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹੇਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਆ। ਉਸ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜੇਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਓਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਖਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਜੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਉਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਹੀ ਜਾਏ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਨੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜੇਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਵਾਈ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਖਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਬਹੁਤ ਨਧੜਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਨਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਲਾਹ? ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਕੀ ਆ? ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾਰ ਖਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜਨ ਦਾ, ਨਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ।
मैं कई वारी ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਪਰਨ ਨਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਫਤੂਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰ ਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਹਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਮਟੀ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਜਰ ਖਵਾਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦੂਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਬਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਮਰਦ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਰ ਖਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ ਆਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਆ। ਆਖਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਵੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ,
ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਖਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਸਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਪੜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਨਸ, ਸਾਹ ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨਸ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ। ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਸਨ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਵਾਸ ਹੀ ਚੜਾ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਤੁਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ? ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ? ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਰ ਖੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਡ ਪੁੱਟੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਿਆ, ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਆ? ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਅਗਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਚਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਣੀ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ, ਧਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬੀਆਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੂੰ ਦੀ ਪੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਡਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਮਾਲਿਆ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮਧਰਾ ਕੱਦ ਤੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ, ਮੋਟਾ ਨੱਕ ਸੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਚੰਡਾਲ ਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਂਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਏ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਵਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਮਨਾ, ਇਹ 3 ਸਰੀਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਬਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਬਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਬਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ। ਆਖਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਚਿਖਾ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਖ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਆਖਣਾ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਖਣਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾ, ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਡਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸ? ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਿਆ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਖਡਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਖਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਉਸ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਆ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਔਲਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਦਾਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। 2-3 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਲਾਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਕੁੱਟਦਿਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਰਸ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪ ਅਰਥ ਬੋਧ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ? ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਟਾਈਮ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਟਾਈਮ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇਛਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉਸੇ, ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਅਨਾਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਭੈ ਅਰ